ओके नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती शिशुकुंज में आपनु हार्दिक स्वागत है। अगाऊ धोरण 9 विषय संस्कृत में पद्य नंबर 11 ની આપણે શરૂઆત કરી હતી। 4 જેટલા સુભાષિત આપણે જોયા હતા, સમજ્યા હતા। શીર્ષક 11 માં કાવ્યનું શીર્ષક પદ્ય એ છે વેદિત વ્યાણી મિત્રાણી, मतलब कि मित्रों ने जाणी लेवा जोईए, मित्रों ने ओळखवा जोईए। आ श्लोक मतलब कि आ पद्य आपणे अगाऊ 1 થી 4 श्लोक में सीखी गया है। हवे एक बार रिपीट करिए तो पहला श्लोक में आपणे जोयुं कि मित्रों ने जाणवा जोईए, शत्रुओं ने पण जाणवा जोईए। आ दुनिया में आ विश्वनी अंदर जे डाया अने समझदार छे एमने आ बाबत खूब ज सूक्ष्म जणाय छे। बीजा श्लोक में जोयुं हतुं कि दुश्मननुं रूप धरावता मित्रों ने मित्रोनुं रूप धरावता दुश्मन केटलाक होय छे। काम अने क्रोधनी वश थयेला होय ते बधा आने जाणी सकता होता नथी। टूंकमां बुद्धिवान माणस एने जाणी शके छे। कहेવાનો मतलब भावार्थ ए छे। त्रीजा श्लोक में ए जोयुं हतुं कि क्यारेक खरेखर कोई कोईनो शत्रु नहीं होतो कि कोई कोईनो दुश्मन नहीं होतो। आपणा व्यवहारथी, आपणा संबंधोथी मित्रता अने दुश्मनावट ऊभी थती होय छे, बराबर। एटले स्वभाव हमेशा एवुं राखो कि दुश्मनावट क्यारेय न थाय आपणी एम कोई व्यक्ति साथे। अंतिम सुभाषित चौथामां आपणे जोयुं हतुं कि जीवतो होय त्यारे स्वार्थ जुए छे, दुःखने जोतो नथी ते जीवे छे। तेनो मित्र त्यां सुधी होय ज्यां सुधी ते अवळो न होय, मतलब कि आवड़ा रस्ते न चढ़ेलो होय। कोईपण व्यक्ति साथेनी आपणी मित्रता बांधीए तो एमां आ एक केटलीक बाबतोने आपणे ध्यानमां लेता होईए कि आपणी विचारसरणी अनुकूल छे कि नहीं, बराबर। तो ए अंतिम सुभाषितमां आपणे जोयुं। हवे आज जोईए 5मो जे सुभाषित छे बेटा, आमांथी अर्थविस्तार माटेना खास करीने प्रश्नो आवशे અને તમારે મૌલિક રીતે લખવાના રહેશે, તેને સમજવા એ જરૂરી છે। કસ્મિચિત કાલ પર્યયે મિત્રમ, કસ્મિચિત કાલ પર્યયે મિત્રમ, પછી કહ્યું છે કે શત્રુતામ એતિ શત્રુઃ ચ મિત્રતામ એતિ સ્વાર્થહિ બલવત્તઃ બલવત્તરઃ ભવતિ। અહીંયા કહ્યું છે કસ્મિચિત કાલ પર્યયે મિત્રમ, એટલે કે જ્યારે કોઈક સમયે, કસ્મિચિત શબ્દનો અર્થ છે પેલા કોઈ સમયે સમય પલટો થાય છે, સમય બદલાય છે, ત્યારે મિત્રતા મિત્રમ ચ શત્રુ, मित्र ए शत्रुताम एति, मित्र ए शत्रु बनी जतो होय छे। क्यारेक समय पलटो एवो बने छे कि कोई खास आपणा मित्र होय अने ए खास मित्र ज क्यारेक क्यारेक आपणो शत्रु पण बनी जता होय। एनुं कारण शुं के समय परिवर्तनने कारणे, आपणा व्यवहारने कारणे। तो पहली लाइन में ए समजाव्युं छे कि क्यारेक समयनो पलटो थता मित्र शत्रु बनी जतो होय छे, तो क्यारेक शत्रु ए दुश्मन पण बनी जतो होय छे, शत्रु ए मित्र पण बनी जतो होय छे। खरेखर ही यानी कि खरेखर, हाँ, तो मतलब कि अहींया मुख्य बात बाबत ये छे बेटा कि एक समय अने बीजो छे स्वार्थ। खरेखर स्वार्थ ए बलवत्तरः, बलवत्तरः शब्दनो अर्थ એટલે બળવાન છે। स्वार्थ ए बलवान है, समय ए बलवान है, समय और स्वार्थ बने बलवान है। कोई एवो समय आवे छे तो मित्र शत्रु बने छे, शत्रु मित्र बनतो होय छे, स्वार्थ ने कारणे पण आवुं बनतुं होय छे। घणीवार आपणे आवा बधा उदाहरणो आपणी आजुबाजुमां मां पण क्यारेक जोता होय, जे खास मित्रों होय कोई कारणसर ए बे खास मित्रोमां ज दुश्मनावट फैलाय जोवा मळे। सगा बे भाईओं में पण क्यारेक दुश्मनावट जोवामां आवे कि कोई धन संपत्ति के जमीन मकान, आ बधा किस्सानी अंदर सगा बे भाईओ अत्यारे जो कि वर्तमानपत्रों में आपणे केवा बधा समाचार
વાંચવા મળે છે કે બે સગા ભાઈઓમાં જ આ દુશ્મનાવટ ઊભી થઈ કે જમીન માટે આ ભાઈને આ નુકસાન પહોંચાડ્યું, હે ને? બે સગા ભાઈઓ છતાં પણ બંનેમાં મતલબ કે દુશ્મનાવટ ઊભી થઈ છે. કેમ? એના પેલે જમીનના સ્વાર્થને કારણે, સમય પરિવર્તનને કારણે, બરાબર ને? તો આ મુખ્ય એ ઉદ્દેશ અહીંયા છે કે સમય બળવાન છે, સ્વાર્થ એ પણ બળવાન છે. સ્વાર્થને કારણે મિત્ર દુશ્મન બને છે, દુશ્મન મિત્ર બને છે, બરાબર? આટલું એ ક્લિયર છે. ફરી એકવાર માત્ર અનુવાદ બોલું છું, સમજો. જ્યારે કોઈ સમય પલટો થાય છે ત્યારે મિત્ર શત્રુ બની જાય છે, શત્રુ મિત્ર બની જાય છે. ખરેખર સ્વાર્થ વધારે બળવાન છે. આટલું એનું સીધું સિમ્પલ અનુવાદ છે. આગળ છઠ્ઠો શ્લોક જોઈએ બેટા. તત મિત્રમ સર્વમ કારણમ વિસ્તરેણ અપી મે શૃણુ કારણાત પ્રિયતામેતિ કારણાત દ્વેષઃ ભવતિ. છઠ્ઠા સુભાષિતમાં અહીંયા કહ્યું છે કે તે મિત્ર, તત મિત્રમ, તે મિત્ર, અહીંયા અન્વય ખાસ જોવાનો છે બેટા. શબ્દો ક્યાંથી ક્યાં આવે ને એને ખાસ સમજવાનું છે કે તે મિત્ર સર્વમ કારણમ, સર્વના એક કારણરૂપ છે. વિસ્તરેણ અપી મે શૃણુ, વિસ્તારથી હું તને કહું છું, તું સાંભળ. મેં એને કે મારી પાસેથી, શૃણુ મતલબ કે સાંભળ, વિસ્તરેણ મતલબ કે વિસ્તારપૂર્વક, સવિસ્તારપૂર્વક તું મારી પાસેથી સાંભળ. સ મતલબ કે તે એક કારણથી, કારણાત પ્રિયતામેતિ, એક કારણથી પ્રિય બને છે. કારણાત ચ દ્વેષઃ ભવતિ, કારણાત ચ દ્વેષઃ ભવતિ, અને કોઈ કારણથી તે દ્વેષને પાત્ર બને છે. તે મિત્ર સર્વના કારણરૂપ છે. વિસ્તારથી તું મારી પાસેથી સાંભળ. એક કારણ એવું છે એને કારણે પ્રિય છે, એક કારણ એવું છે એને કારણે એ દ્વેષ, ઈર્ષાને પણ પાત્ર બને છે. આપણે જોયું કે પરિવારની અંદર, પરિવારની કોઈ અંદર ધારો કે બે ત્રણ ભાઈઓ છે બેટા, પણ એ બે ત્રણ ભાઈમાં કોઈ પ્રિય હોય, આમ તો કોઈ પણ મમ્મી પપ્પાને પ્રિય અપ્રિય ના હોય. બધા બાળકો એક સરખા પ્રિય હોય મમ્મી પપ્પાને, પણ ક્યાં કેવું જોવા મળે છે બેટા. જુઓ કે બે સરખા હોય, એક ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર હોય, ભણવામાં એ ખૂબ જ હોશિયાર હોય, ટોપર પર આવતું હોય, તો મમ્મી પપ્પાને એના પ્રત્યે સ્નેહ, લાગણી એને વધારે હોય, વધારે પ્રિય હોય. પેલું કદાચ અવળા વ્યસનમાં ફસાયેલો હોય, ખરાબ મિત્રોની સોબતમાં ફસાયેલો હોય ને, તો એ અપ્રિય બની જાય છે. એટલા માટે કહ્યું છે અહીંયા, એક કારણથી તે પ્રિય બને છે, એક કારણથી તે અપ્રિય પણ બનતો હોય છે, દ્વેષ, નિંદાને પણ પાત્ર બનતો હોય છે. તમે 10માની અંદર, બોર્ડની અંદર એકદમ ટોપર આવો, જિલ્લા કે સ્ટેટ લેવલે, તો કેવું આખા એની અંદર તમારું મતલબ કે ઓળખ બની જતી હોય એમ. પણ અને તમારા મમ્મી પપ્પા પણ એક બહુ મોટો એક ગર્વનો અનુભવ કરે. પણ એવું જ બાળક ક્યાંક કોઈ કશું ખોટું કામ કરી દે, ક્યાંક બેંકમાં જઈને ચોરી પૂરી કરી દે, ડાકો ડાલે, ઘણા બધા પૈસાની લૂંટ કરે, તો પછી એની ઇજ્જત, એનું માન સન્માન શું જળવાય? અને બધા જ લોકો એની નિંદા કરશે, બધા એને દ્વેષની નજરે, નિંદાની નજરે એને જોશે. એટલા માટે કહ્યું છે અહીંયા, એક કારણથી તે પ્રિય, તે મિત્ર સર્વના કારણરૂપ છે. એક કારણથી તે પ્રિય બને છે, એક કારણથી અપ્રિય બને છે. ટૂંકમાં દ્વેષને પાત્ર બને છે. બરાબર? ઓકે. હવે 7મો શ્લોક છે બેટા. 6ઠ્ઠો શ્લોક, આની અંદર તમને પ્રિય અપ્રિયની વાત કરવામાં આવી છે, એ સમજાવ્યું છે. 7મો જે શ્લોક છે, જનઃ દાનેન પ્રિય ભવતિ અપરઃ ચ પ્રિયવાદેનેન ભવતિ અન્યજન મંત્ર હોમ જપ કાર્યાર્થમ પ્રિય તે. જગતની અંદર
આ વિશ્વની અંદર એમ કહેવાય કે માણસ પ્રિય કેવી રીતે બને, તો એ બાબત અહીંયા આપવામાં આવી છે બેટા કે જન હોય એને કે માણસ, કોઈક માણસ દાનેન પ્રિય ભવતી, દાન કરવાથી પ્રિય બનતું હોય છે. દાનેન પ્રિય ભવતી. અપરઃ ચ પ્રિયવાદેન પ્રિય ભવતી. જ્યારે અપર શબ્દનો અર્થ છે બેટા બીજા, બીજા અન્ય કેટલાક, બીજો કોઈક માણસ પ્રિયવાદનેન પોતાના મધુર વચનોથી, પોતાની મધુર વાણીથી પ્રિય બને છે. બરાબર, બધાને ભગવાને વાણી આપી છે, પણ આ વાણીમાં દરેક વ્યક્તિ ઉપર આધાર છે, વ્યક્તિમાં તફાવત જોવા મળે છે વાણીની બાબતમાં. કોઈ ઘણા વ્યક્તિ એટલું સરસ મધુર બોલે કે એનું બોલવાનું એકબીજાને ગમે, સ્પર્શી જાય એમ. બરાબર ને? ઉદાહરણ તરીકે હું તમને ઘણું વાર કહેતો હોય કે આપણા ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહ જે વક્તવ્ય આપતા હોય ને હાલમાં મોદીજી, તો આ બંનેની કમ્પેરિઝન કરો તમે બોલવામાં, હે ને? વાણીની બાબતમાં કમ્પેરિઝન કરો, સ્પીચ આપવામાં કમ્પેરિઝન કરો, કેવું લાગે? દરેકમાં વિભિન્નતા હશે બેટા. બરાબર ને? કોઈક દાનથી પ્રિય બને છે, કોઈક મધુર વચનોથી પ્રિય બને છે, તો વળી કોઈક માણસ અન્ય જનઃ મંત્ર હોમ જપ કાર્યાર્થમ પ્રિયતે. મંત્ર દ્વારા, હોમ હવન દ્વારા, જપ દ્વારા વગેરે અલગ અલગ કાર્યો કરીને એ વ્યક્તિઓમાં પ્રિય બનતા હોય છે, સમાજમાં પ્રિય બનતા હોય છે, દેશમાં પ્રિય બનતા હોય છે. અને માણસ અલગ અલગ રીતે પ્રિય બની શકતા હોય છે. કોઈકને દાન આપવાની ભાવના સારી હોય, કોઈક સારું મસ્ત મજાનું મધુર બોલી શકતું હોય, કોઈક ધાર્મિક વિધિ સરસ મજાની કરતું હોય, તો આમ અલગ અલગ રીતે માણસો પ્રિય બનતા હોય છે. સમાજની અંદર, આ વિશ્વની અંદર પ્રિય કેવી રીતે બનવું એનો ઉલ્લેખ આ સુભાષિતની અંદર, આ શ્લોકની અંદર કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર? ઓકે, ચાલો. તો આમ 7મો શ્લોક જોયા પછી આગળ 9 શ્લોક છે બેટા. એકવાર 7મા શ્લોકનો અનુવાદ બોલું છું. એક માણસ દાનથી પ્રિય થાય છે, બીજો માણસ મધુર વચનથી પ્રિય બને છે, અન્ય માણસ મંત્ર હોમ જપથી કામ પાડવા માટે ખુશ કરાય છે. ઓકે, આઠમો શ્લોક છે. નવ પ્રીતિ કારણાંતે ઉત્પન્ના આસિત કારણસ્તે પ્રદસ્ત્વે સા પ્રીતિ નિર્વર્તતે. આઠમા સુભાષિતની અંદર અહીંયા કહ્યું છે, એક કહ્યું છે કે નવ આ વયોહો શબ્દનો અર્થ બને છે બેટા આપણા બે. આ વયોહો શબ્દનો અર્થ બને છે આપણા બે વચ્ચેની પ્રીતિ મતલબ કે સ્નેહ, લાગણી, પ્રેમ. આપણા બે વચ્ચેની જે લાગણી છે, જે પ્રેમ છે, લગાવ છે, એ કારણાત એક કારણથી ઉત્પન્ન થઈ છે. એક કારણથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. કારણથી અને કારણાત પ્રતિનિધિ, અને એક કારણથી નષ્ટ થાય છે. આની અંદર મુખ્ય હાર્દ એ સમજાવ્યું છે, બંને આપણે ઘરમાં આપણા મમ્મી પપ્પા સાથેનો આપણો જે વ્યવહાર છે, મમ્મી પપ્પા સાથેની આપણી જે લાગણી છે, એ કોઈ એવા ચોક્કસ કારણને લઈને આપણી લાગણી એમની સાથે સવિશેષ પ્રમાણમાં હોય. આપણી સ્નેહની ભાવના એમની સાથે, મમ્મીને તમે વધારે વાલા છો એનું કારણ કંઈક હશે, ચોક્કસ કારણ હોય ને હોય. વાલા તો બધાને હોય, પણ વધારે વાલા હોય ને તો એની પાછળ કોઈક કારણ હોય. પણ જો આ કારણ ન હોય ને, એ કારણ નષ્ટ પામે ને, ત્યારે એ લગાવ, એ પ્રીતિભાવ એ બદલાઈ જાય છે, એ લાગણી પણ બદલાઈ જાય છે. એટલે જીવનની અંદર કોઈ કારણ એવું રહેલું હોય છે ચોક્કસપણે કે જેનાથી આપણો લગાવ, સ્નેહ, પ્રેમ વધે છે. કોઈ કારણ એવું હોય કે એ કારણથી એનો લગાવ, સ્નેહ, પ્રેમ ઓછો પણ થતો હોય છે. તો આ સિમ્પલ બાબત અહીંયા આપણને સમજાવવામાં આવેલી છે.
ફરી એકવાર અનુવાદ બોલું છું. આપણા બે વચ્ચેની પ્રીતિ એક કારણથી કે બીજા કારણથી ઉત્પન્ન થઈ હતી, પરંતુ તે કારણ નષ્ટ થતાં પ્રીતિ પલટાઈ જાય છે. ઓકે, આગળ 9મો શ્લોક છે. 8 શ્લોક આપણે જોયા. 9મો જે શ્લોક છે બેટા, હજી 2 શ્લોક બાકી છે. આત્મરક્ષણ તંત્રાણામ સુપરીક્ષિત કાર્યણામ પુરુષાણામ સ્વદોષાજાહ આપદ ન ઉપેદંત તે. અહીંયા કહ્યું છે આત્મરક્ષણાણામ, એટલે કે પોતાના રક્ષણ માટે સ્વાધીન સારી રીતે ચકાસીને સુપરીક્ષિત કાર્યના, પોતાના રક્ષણ માટે સ્વાધીન એટલે પોતાના ઉપર આધાર રાખીને સારી રીતે ચકાસીને કાર્ય કરનારા લોકો, પુરુષારામ એટલે કે માણસો, લોકો સ્વદોષજાહ એને કે પોતાને દોષને કારણે, પોતાના અવગુણને કારણે થતી આપત્તિઓ આવતી નથી, અને આપદ ન ઉપદ્યંતે, આવા માણસને પોતાને ભૂલને કારણે કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ આવતી નથી. કેમ? ફરીથી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી બેટા, કે જે માણસ પોતાના રક્ષણ માટે સ્વાધીન રહીને સારી રીતે ચકાસીને કામ કરે છે. આપણે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ ને, કોઈ પણ કામ કરીએ તો એના બે પક્ષો હોય બેટા, લાભ અને ગેરલાભ. કોઈ વ્યવસાયની આપણે જ્યારે શરૂઆત કરવી છે ને, તો વ્યવસાયમાં બે બાબતો એક સિક્કાની બે બાજુ સમાન છે, લાભ અને ગેરલાભ. આ વ્યવસાય શરૂ કરવાથી આપણને લાભ શું હશે, ગેરલાભ શું હશે, આ બંને સજ્જન વ્યક્તિ આ બંને બાબતોનો ખાસ વિચાર કરે કે અત્યારના સમય પ્રમાણે કયો બિઝનેસ કરી શકાય, કયો વેપાર કરી શકાય, અને એ કામ કરીને તો એનું કંઈક સારું ચાલી શકે. અને આવું માણસે ચોક્કસ વિચાર કરેલો હોય ને, પછી કોઈ વ્યવસાયની શરૂઆત કરીને તો એને હેન્ડલ કરી શકે. પણ અચાનક કોઈકનું જોયું કે ચાલો આ ભાઈ બાજુવાળાએ આટલો સરસ મજાનો ધંધો કર્યો, આપણે શરૂઆત કરી લઈએ, આપણે બિઝનેસની શરૂઆત કરીએ, એ તો આપણે સારું ન ચલાવી શકીએ. કેમ? આપણને એનું પૂરતું નોલેજ નથી. સામેવાળા વ્યક્તિએ જે વ્યવસાયની શરૂઆત કરી, બિઝનેસની શરૂઆત કરી છે, કદાચ એને પર્યાપ્ત પૂરતું એને જ્ઞાન હોય છે, એને એ બાબતનું ડિટેલમાં એને જ્ઞાન હોય, આપણી પાસે નથી હોતું તો આપણે ન કરી શકીએ એટલું બધું સારું. એટલે પણ જે માણસો આ પહેલાંથી આવો બંને પક્ષી વિચાર કર્યો ને, એને કોઈ પણ દિવસે કોઈ મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થતી નથી. કારણ કે બંને રીતે એને વિચારી રાખ્યું હોય કે લાભ થાય તો આ પ્રમાણે આગળનું પ્લાનિંગ કરીશું, ગેરલાભ થાય તો એને આગળ ટકાવી રાખવા માટે આવું કરીશું. આ બંને પક્ષે વિચારેલું હોય ને, આવા માણસને કોઈ દિવસ કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી કે આપત્તિ નડતી હોતી નથી. બરાબર ને? એટલે જીવનમાં આ એક બહુ સરસ મોટો બોધ છે બેટા, ગ્રહણ કરવા જેવો છે. કોઈ પણ કામ કરીએ તો એના બંને પક્ષે વિચારીને આપણે કામ કરવાનું છે, લાભ ગેરલાભ વિચારવાના છે, સારું ખોટું વિચારવાનું છે. તમે અત્યારે વિદ્યાર્થી જીવનમાં છો, શું ખોટું છે અને શું સાચું છે, આ બંને વચ્ચેના તફાવતને તમે હવે ધીરે ધીરે સમજતા હોવા જોઈએ. અને એ તફાવતને સમજીને તમારે જો કાર્ય કરો ને તો જીવનમાં સફળ બની શકાય. ઓકે, અંતિમ સુભાષિત એ બલિયાસાહ શત્રુન સમ્યગ વિજાનાતિ તેષાં શાસ્ત્રાર્થકૃત નિશ્ચયઃ દુર્બલાઃ બુદ્ધિ ન ચાલ્યતે. કે જે બલિયસઃ શત્રુના, જે માણસ બળવાન શત્રુઓને સમ્યક એટલે કે સારી રીતે જાણે છે, ઓળખે છે. વિજાનાતિનો અર્થ છે બેટા ઓળખે છે. અને જેમની એમ કહેવાય તેસામ એટલે કે જેમની શાસ્ત્રાર્થકૃત નિશ્ચય, શાસ્ત્રના અર્થના આધારે નક્કી કરાયેલી બુદ્ધિ છે, તેમની બુદ્ધિ નિર્બળ હોય તો પણ દુર્બળ હોય તો પણ ચલિત થતી નથી. ન ચાલે તે દુર્બલ અપી ન ચાલે તે બુદ્ધિ તેમની દુર્બળ હોય ને તો પણ એ ચલિત થતી નથી. કહેવાનો મતલબ એ છે, જેઓ બળવાન શત્રુઓને સારી રીતે જાણે છે, તેમના
શાસ્ત્રના અર્થ પ્રયોજનના આધારે નક્કી કરાયેલી બુદ્ધિ દુર્બળ હોય તો પણ ચલિત થતી નથી. ઘણી વાર આપણે કહેતા કે આની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ. માણસને આપણે કહેતા હોય, માણસ કોઈક માણસને આપણે કહેતા હોય છે, અને વૃદ્ધ માણસોમાં ક્યારેક આવું જોવા મળે છે. કેટલાક માણસો ઉંમરલાયક થાય તો એના માટે આવું વાક્ય ઉલ્લેખ કે આમની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ છે. ખોટા નિર્ણય કોઈ કામમાં લે એવા બધા માણસો માટે આ કહેવત સ્વીકારવામાં આવતી હોય છે કે અમને બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ છે. બરાબર ને? એટલે પણ ક્યારે કે આપણે જો અવિવેકપૂર્ણ કામ કર્યું હોય તો આ પંક્તિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો હોય છે. બરાબર? એટલે આના ઉપરથી આપણને એવું શીખવા મળે બેટા કે હંમેશા આપણે બુદ્ધિની યોગ્ય બુદ્ધિના સહારે કાર્ય કરવું જોઈએ, જેથી કરીને પસ્તાવાનો વારો ન આવે. બરાબર? આમ અહીંયા 10 સુભાષિત અહીંયા આપણે પૂર્ણ કર્યા છે. બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને પછી નીચે સ્વાધ્યાય આપેલું છે. સ્વાધ્યાયની અંદર છે ને વિકલ્પોવાળા પ્રશ્નો જે બધા સિમ્પલ છે. કે પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે કસ્માત રીપાણી મિત્રાણી રીપવહ ચો જાયંતી, તો વ્યવહારાત પ્રદ્યસ્તે કારણાસ્તે સા પ્રીતિ ખાલી જગ્યા શું આવી શકે? વિનિર્વર્તતે આત્મરક્ષણા તંત્ર પુરુષોના હમ કિમ ન ઉપયતે અંતે, તો આપદમ ન ઉપતે આપત્તિ ન ઉભ્યતે અંતે શત્રુ મિત્ર સંબંધે કહા બલવત્ત, તો સ્વાર્થ. બરાબર? આ પ્રમાણે અને મતલબ કે વિકલ્પવાળા પ્રશ્ન તમારે લખવાના રહેશે. એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 2, એની અંદર સંસ્કૃત પ્રશ્નો અને સંસ્કૃતમાં જ ઉત્તર લખવાના છે. કિમ રૂપાહ સુહૃદય શત્રવઃ ચ, તો સુહૃદય શત્રુરૂપાહ શત્રવઃ ચ મિત્રરૂપાહ ભવન્તિ. સેન્ટેન્સ અહીંયા છેલ્લું જે ક્રિયાપદ છે એ ભવંતી છે, તો ત્યાં અંતિ જ પ્રત્યય લાગેલો હોવો જોઈએ. જો તમે ભવંતી લખશો તમારો સાચો જવાબ હશે તો પણ ખોટો પડશે. બરાબર? એટલે ચોક્કસ ક્રિયાપદને ખાસ કરીને સમજવાનું છે. મિત્રાણી રીપવઃ ચ કથમ જાયતે, તો મિત્રાણી રીપવઃ ચ વ્યવહારાત જાયન્તે. જનઃ કસ્માત પ્રિયતામ એતિ, જનઃ કારણાત પ્રિયતામ એતિ. કીદૃશાના પુરુષાણામ આપદ ન ઉપેદન, તો આત્મરક્ષણ તંત્રાણામ સુપરીક્ષિત કાર્યણામ પુરુષાણામ આપદ ન ઉપેદંત તે. અંતિમ પ્રશ્ન છે બેટા, યહ શત્રુના સમ્યગ વિજાનાતિ તસ્ય કિમ ભવતિ. યહ શત્રુત સમ્યગ વિજાનાતિ તસ્ય શાસ્ત્રકૃત નિશ્ચયા બુદ્ધિ દુર્બલા અપી ન ચાલ્ય તે. નીચે ગુજરાતી પ્રશ્ન આપેલા છે. પ્રશ્ન નંબર 3માં મહાભારતકારે શત્રુને મિત્ર થવાનું કારણ શું બતાવ્યું છે? હે ને? મહર્ષિ વેદવ્યાસે શું કરે? વ્યવહાર. બરાબર? વ્યવહારને શત્રુને મિત્ર થવાનું કારણ બતાવ્યું છે. મિત્ર શા માટે શત્રુ બની જતો હોય? તો સમય જ્યારે બદલાય છે ત્યારે, કોઈ સ્વાર્થને કારણે, બરાબર, મિત્ર શત્રુ બની જતો હોય છે. આપત્તિમાં પણ કોની બુદ્ધિ વિચલિત થતી નથી? તો બળવાન શત્રુઓને સારી રીતે જાણતા હોય, ઓળખતા હોય, તેમની શાસ્ત્રના આધારે નક્કી કરાયેલી બુદ્ધિ વિચલિત થતી નથી. ભગવાન શ્રી રામ ને 14 વર્ષનો વનવાસ આવે બેટા, ઘણી બધી અઘરી કસોટી થઈ, અને છતાં પણ એમ કહેવાય કે એમની જે બુદ્ધિ છે ને એ ક્યાંય વિચલિત નહોતી થઈ. બરાબર? એ દરેક એ કામની અંદર એ ખૂબ વિચાર્યા બાદ જ એમાં નિર્ણય લેતા હતા. તો આવા વ્યક્તિઓની બુદ્ધિ ક્યારેય વિચલિત થતી હોતી નથી. ઓકે? તો આટલી વસ્તુ તમારે લખવાની હશે. 3 પ્રશ્નો, શ્લોક અનુવાદ, શ્લોક શબ્દાર્થ, શ્લોક અનુવાદ અને આ 3 પ્રશ્નો. બરાબર? ઓકે, આશા રાખું છું સમજ પડી હશે. જય હિન્દ, જય ભારત.